এসেছে ওই গাধাটাকে বলছে ওঠ ওঠ, ও আর ওঠে না, কারণ ও তো জানে বাধা আছি, তাই তো, তার দড়ি নাই, তবুও ভাবছে সে বাধা। সাধু বাবা যাচ্ছে স্নান করতে, সাধু বাবা বলছে ও সাধু বাবা, এ গাধা তো বসে আর উঠতে চাই না। বলে ওর দড়িটা খুলেছো? বলে ওর তো দড়ি নাই। বলে ও তো জানে দড়ি আছে, মিথ্যা মিথ্যে যেমন বেঁধেছো তেমন কায়দা করে খুলে দাও। কায়দা করে খোলার কায়দা করে দিয়েছে, গাধা উঠে দৌড়তে শুরু করেছে। এই গাধার মতো আমাদের অবস্থা, আমাদের দড়ি নাই, আমরা মোহমুক্ত মায়া মুক্ত, তবুও মোহ মায়ায় যদি আমরা গাধার মতো বাঁধা থাকি তাহলে ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্রোণাচার্যের মতো আমাদের অবস্থা হবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। দ্বিতীয় অপরাধ কি? দ্রোণাচার্য ভালো কাজ সব করেছে, তবে একটাই তার খারাপ কাজ, সেটি হচ্ছে অসতের সঙ্গ করেছে। সে কিন্তু ধর্মপরায়ণ, সে জানতো কৌরবরা ভুল করছে, তথাপি কৌরবদের সঙ্গ নিল। তাই অসতের সঙ্গে পদে পদে সর্বনাশ, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। অপরাধ শূন্য হয়ে নিরভিমানী হয়ে মনকে সরল করে তুমি নামো, তাহলে সংসার ছেড়ে যাবারও দরকার নাই। সংসার বিষের নয়, সংসার হচ্ছে পরমানন্দের, আনন্দ নিতে জানতে হয়। যদি তুমি মন সরল করে অপরাধ শূন্য হয়ে সৎসঙ্গে থাকো, তাহলে সংসারের থেকেও তুমি পাবে নিত্যানন্দ ধাম। আগে নাম পরে নাম পাবে নিত্যানন্দ ধামে, আগে নাম পড়ে না পাবে নিত্যানন্দ ধামে, আগে নামে পড়ে না পাবে নিত্যানন্দ ধামে, আগে নামে পড়ে না। চলুন শুনবো এই অপরাধের কথা, দক্ষরাজের অপরাধ এবং সেই অপরাধের পরিণতি কি আজকে শুনবো। বৈষ্ণবের কথা, স্বয়ং ভগবানের কথা। দুহাত তুলে সবাই মিলে বলুন, বলিয়ে কৃষ্ণ ভগবান কি, বলিয়ে রাধা রানী কি জয়, নিজ নিজ গুরু মহারাজ কি জয়, সোনার পুকুর নাম বৃন্দাবন ধাম কি জয়। তেরে লিয়ে मैं आया রে। রাধা রানীর জয় দিয়ে মন ভগবানের চরণে রেখে ভগবানের কথা শুনবো, বৈষ্ণবের কথা শুনবো। তেরে লিয়ে मैं आया রে বৃন্দাবন শ্রী ধাম में, तेरे लिए मैं, तेरे लिए मैं, तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन। बोलिए राधा रानी की। वृंदावन में कुटीर बनाओ, ब्रिजवासी के छुट्टे खाओ। वृंदावन में कुटीर बनाओ, ब्रजवासी के झुटते खाओ। वृंदावन में कुटीर बनाओ, ब्रजवासी के झुटते खाओ। जमुना जल में दिन ही पाओ, जमुना जल में दिन ही पाओ, जमुना जल में दिन ही पाओ, जमुना जल में दिन ही पाओ। जीवन सफल मनाओ। तेरे लिए मैं, तेरे लिए मैं, तेरे लिए मैं, तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। तू तो है वृषभानु दुलारी, तू तो है मेरो मोहन प्यारी। तू तो है विषभानु दुलारी,
जो मोहन प्यारी तो है विश्वभान दुलाली, तू तो है मेरो मोहन प्यारी, तू तो है विश्वभान दुलारी, तू तो है मोहन प्यारी। ओ राधे ओ राधे ओ राधे तेरे लिए मैं तेरे लिए मैं तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोले ना মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর। আমি বলছি রাধে রাধে, পেছন থেকে বলছে কেউ বলে না। ও কানে একটু কম শুনতে পায়, একটু জোরে বলে দেবেন মা। প্রেমের দুটি বাহু তুলে বলো রাধে 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 রাধে। वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे वृंदावन में राधे राधे सब मिलकर बोलो राधे राधे यमुना तट में राधे राधे बंशी तट ओ में राधे राधे कान घाट में राधे राधे केशी घाट में राधे राधे निकुंजवन में राधे राधे निधुवन में राधे मधुवन में राधे राधे तालवन में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे श्याम कुंड में राधे राधे गिरी गोवर्धन राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे मान सरोवर राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे चरण पहाड़ी राधे राधे पिछली का लोटा राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे गोविंद मंदिर में साक्षी गोपाल जी राधा मुरारी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे सब मिलकर बोलो राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोकुल धाम में राधे राधे चावल धाम में राधे राधे रावल धाम में बाहु दूले बोलो सवाई नीले बोलो राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। वृंदावन श्री धाम में। वृंदावन श्री धाम में। वृंदावन श्री धाम में। समय बोलो राधा रानी की जय श्याम सुंदर की वैष्णव चूड़ामणि देवादिदेव महादेव की जय। ব্রহ্মানন্দন ভৃগুমুনি, राधे যে ভৃগুমুনির চরণ স্বয়ং ভগবান নিজের বক্ষে ধারণ করেছেন। প্রকৃত ভগবানকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন ভৃগুমুনি, আর পরীক্ষা করতে গিয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে তিনি অনুভব করেছিলেন ভক্তিতে যে স্বয়ং ভগবান শ্রী হরি প্রকৃত ভগবান। ভৃগুমুনি পদাঘাত করেছিলেন তার চরণে, চরণের আঘাত দিয়েছিলেন স্বয়ং ভগবানকে, কিন্তু ভক্তের চরণের আঘাত সহ্য করে বলেছিল তোমার চরণের আগেনি তো। এইরকম দয়াল অবতার, এইরকম দয়াল আর কে হতে পারে? সেই ভৃগুমুনি যার চরণ চিহ্ন ভগবান নিজের বক্ষে ধারণ করেছেন, সেই ভৃগুমুনি ব্রহ্মানন্দন যজ্ঞ করছেন। ঘটনার সূত্রপাত যেখান থেকে, সেই সূত্রপাতের জায়গাটা হচ্ছে ভৃগুমুনি যজ্ঞ করছেন। সেই যজ্ঞে সবাই এসেছেন, দক্ষ যজ্ঞ, দেব দেবী অপ্সরা গন্ধর্ব কিন্নর বিদ্যাধরী অষ্টনাগ সমতলবাসী রাজা। ভৃগুমুনির যজ্ঞে সবাই আসছে। একদিন ভৃগুমুনি যজ্ঞ আরম্ভিলা, একদিন ভৃগুমুনি যজ্ঞ আরম্ভিলা, একদিন ভৃগুমুনি যজ্ঞ আরম্ভিলা, একদিন ভৃগুমুনি যজ্ঞ আরম্ভিলা, যজ্ঞ আরম্ভিল রে। যজ্ঞ আরম্ভিল রে।
ত্রিভুবনের দেবগণে নিমন্ত্রণ হইল, ত্রিভুবনে দেবগণে নিমন্ত্রণ হইল, ভুবনের দেবগণের নিমন্ত্রণ হইল, ত্রিভুবনের দেবগণে নিমন্ত্রণে হইল, ভুবনের দেবগণের নিমন্ত্রণ হইল। ভৃগুমুনির যজ্ঞে নিমন্ত্রণ সব জায়গায় গেছে, সবাই ঠিক দিনে ঠিক সময়ে যজ্ঞের মধ্যে উপস্থিত হয়ে নিজের নিজের আসনে বসে নীরবতা বজায় রেখেছে। এই যেমন আপনারা এই হরিনাম যজ্ঞে আপনারা সবাই এসেছেন, নিজের নিজের আসনে বসে নীরবতা বজায় রেখেছেন, কারণ আপনারা জানেন এটা ধর্মীয় স্থান, এটা ধর্মীয় স্থান। ধর্মস্থানে গেলে, মন্দিরে গেলে কেমনভাবে যেতে হয়, এইরকম করে যেতে নাই, আছে কি? অনেকে যদি এরকম করে দাঁড়ায় তাহলে সে কিন্তু যথারীতি কিন্তু সে সভ্য নয়, কারণ প্রত্যেকটা জায়গার একটা স্থান মাহাত্ম্য আছে। আমি মন্দিরে যাচ্ছি এমনি করে ঢুকবো? আমি একটা ধর্ম সম্মেলনে যাচ্ছি, সনাতন সংস্কৃতি হরিনামের যজ্ঞে আসছি, আমি এমনি করে আসবো? যদি এমনি করে আসি জানবো আমার কোনো উন্নতি হয়নি। ভদ্রবেশে ঘুরলেই কেউ মানুষ হয় না, মানুষ হয় জাগে যখন জ্ঞানের চেতনা। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি থাকলেও কত কত মানুষের চলন বলন হয় মূর্খের মতো। তাহলে একটা ধর্মস্থানে, একটা মন্দিরে যেতে গেলে কি করতে হয়? মাথাটা নামিয়ে বসতে হয়। যেমন আপনারা এখানে নিজের নিজের জায়গায় বসেছেন, মাথাটা নামিয়ে ভগবানের কথা শুনছেন, ভক্ত কথা শুনছেন, শাস্ত্রের কথা শুনছেন। যে কথা শুনলে নিজের পথ, নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে সেই কথা শুনছেন, মন দিয়ে শুনছেন। সবাই এসেছেন, নিজের নিজের জায়গায় বসেছেন, কিন্তু সেইখানে সবাই একজনের জন্য প্রতীক্ষা করছে, একজন কিন্তু আসেনি এখনো পর্যন্ত। তার নাম হেন কালে আইলেন দক্ষ প্রজাপতি, হেন কালে আইলেন দক্ষ প্রজাপতি, হেন কালে আইলেন দক্ষ প্রজাপতি, হেন কালে আইলেন দক্ষ প্রজাপতি। তাহারে দেখিয়া সবাই করেন প্রণতি, 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 তাহারে দেখিয়া সবাই করেন প্রণতি। দক্ষ রাজা এসেছে, দক্ষ রাজাকে দেখে সবাই প্রণাম করছেন, কারণ দক্ষ রাজা নাম, কিন্তু তার পদটার নাম হচ্ছে প্রজাপতি। যেমন মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি, এগুলো হচ্ছে পদ। আর এই পদে বিভিন্ন ব্যক্তি এই পদকে অলঙ্কৃত করে রেখেছেন। যেমন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী, মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাষ্ট্রপতি মানে নরেন্দ্র মোদী, এগুলো কিন্তু পদ নয়, এগুলো হচ্ছে নাম। আর পদ হলো রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী। তাহলে দক্ষ রাজা তার নাম, আর তার যে পদটা, সেই পদটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। পদটি হচ্ছে প্রজাপতি, ব্রহ্মাপুত্র দক্ষ রাজা প্রজাপতি পদের প্রজাপতি পদটিকে অলঙ্কৃত করেছেন। কিন্তু তিনি এত অহংকারী, একটা ধর্মীয় স্থানে কিভাবে ঢুকতে হয় তা জানে না। দক্ষ, তার নাম দক্ষ। দক্ষ মানে কি? দক্ষ আমরা বলি না রাজমিস্ত্রি খুব দক্ষ। দক্ষ মানে তার অভিজ্ঞতা আছে, তার জ্ঞান আছে, তার কাজের পরিপাটি আছে। দক্ষ মানে হচ্ছে ট্যালেন্টেড। দক্ষ মানে ট্যালেন্টেড। আর ট্যালেন্টেড লোকের বাবা অহংকার তো হবেই। যার গুণ থাকবে, যার ট্যালেন্ট থাকবে, সে কিন্তু নিজের অজান্তেই একটু অহংকারের আসনে বসে যাবে। দক্ষ রাজা একটু নয়, মারাত্মক অহংকারী। আজকে তার অহংকারের সর্বনাশের কথাই আমরা শুনবো। দক্ষ রাজা তিনি অহংকারে ঢুকছেন কেমন করে? এই যে হাতের উপর হাত রেখে দেখে নিচ্ছেন যে আমি ঢুকলাম, আমাকে দেখে কে কে উঠে দাঁড়ালো, কে কে নমস্কার করলো, একবার দেখি। কে কে ওখানে? আমাকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালো, নমস্কার করলো, কিন্তু ওই কোণে তিনজন এখনো উঠে দাঁড়ালো না। কে? দেখবেন ক্লাসে যখন মাস্টারমশাই আসে সবাই উঠে দাঁড়ায়, সম্মান দেয়। দক্ষ রাজা প্রজাপতি তো, তাকে সবাই সম্মান দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তিনজন উঠে দাঁড়ায়নি। আর দক্ষ রাজার চোখ গেল তো গেল, সেই দিকেই গেল।
আর তাকিয়ে দেখছে যে তিনজন উঠে দাঁড়ায়নি সে তিনজনকে প্রথমেই যে উঠে দাঁড়ায়নি সে হলেন দক্ষ রাজার জন্মদাতা বাবা। তা ছেলে যতই অফিসার হোক, বাবা কি ছেলেকে ডেকে নমস্কার করবে? কে? 5,000 টাকার চাকরি করতো বাবা প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার, ছেলে 50,000 টাকার চাকরি করে হাই স্কুলের মাস্টার। ছেলের যদি মনে হয় যে আমি 50,000 টাকার চাকরি করি, আমি 5,000 টাকার চাকরি করনেওয়ালা, আমার প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার বাবার পায়ে কেন প্রণাম করব? তাহলে ছেলের থেকে হতভাগা আর কেউ নাই। কারণ ছেলেকে মনে রাখতে হবে তোমার বাবা প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার হয়ে 5,000 টাকার চাকরি করেছে, কিন্তু তোমার বাবা যদি ওই 5,000 টাকা বেতন পেয়ে মদ খেয়ে উড়িয়ে দিত, তুমি 50,000 টাকার চাকরির যোগ্যতা পেতে না। ওই জন্য মা বাবার কাছে ছেলের মাথাটা নামাতে হয়। এই গ্রামের কৃষক বাবা ধুতি পরে মাঠে চাষ করে, তার ছেলে যদি কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অফিসার হয়, ছেলে যদি একবার বাবার হাতটা ধরে বাবাকে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসিয়ে বলে, বাবা এই চেয়ারটা তার অধিকার, যে ভগবানের কঠোর পরিশ্রমে আজকে আমি এই চেয়ারটা পেয়েছি, এই চেয়ারটা পেয়ে আমি সেই ভগবানকে প্রথমে বসিয়ে একবার প্রণাম করতে চাই। এটা যদি, এই সম্মানটুকু যদি সন্তান দেয়, তাহলে বাবার থেকে মনে হয় ধনী এই পৃথিবীতে আর কেউ হবে না। নিতাই গৌর হরি 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 হরি। একটা ছেলে দোকানদার, দোকান বন্ধ করবে সন্ধেবেলায় এসে বলছে, দাদা দোকানটা বন্ধ করবেন না? একটু দাঁড়ান। বলে সময় হয়ে গেছে, 8টা বেজে গেছে, ঝড় বৃষ্টির দিন, দোকান বন্ধ করতে হবে। বলে দাদা একটু দাঁড়ান না, আমার একটা চটির দরকার। বড় চটির দোকান, খাদিমসের শোরুম। একটা ছেলে কাঁধে ব্যাগ, অফিস করেছে, অফিস শেষে চটির দোকানে ঢুকেছে, দোকানদারের হাত ধরে বলছে, দাদা দোকানটা বন্ধ করবেন না, দেরি হয়ে যাবে, একবার দরজাটা খুলে দিন। দোকানদার দরজাটা খুলেছে, বলে বেশ বেশ বলো কি লাগবে বলো। বলে আমার এক জোড়া চটি লাগবে। তা চটির মাপ দাও। বলে মাপ তো আমার জানা নাই। হ্যাঁ, চটির মাপ জানা নাই মানে? তাহলে আমি চটি দেবো কি করে? তুমি কত সাইজের চটি পরো বলো। বলে আসলে আমার নয়, চটিটা আমার মায়ের জন্য আমি নিয়ে যাব। তা বলছে তোমার মায়ের চটির মাপ বলো। বলে আজ পর্যন্ত আমার মা কোনোদিন চটি পরেনি, তুমি কি করে মাপ বলবো? তা আমার মায়ের দুটো পা আমি একটা পেপারে বসিয়ে, একটা কাগজে বসিয়ে, আমি কাগজের পাশে কলম দিয়ে পায়ের মাপটা এঁকে নিয়েছি। এই যে পায়ের মাপটা, পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করে দিয়েছে। পায়ের মাপটা দেখে সেই রকমভাবে, সেই রকম মাপের এক জোড়া চটি দোকানদার দিয়েছে। ছেলে বলছে দোকানদারকে কত টাকা হলো? বলে 700 টাকা। ভালো চটির দোকান তো, বড় দোকান, খাদিমসের শোরুম। বলে 700 টাকা। বলে 700 টাকা? বলে হ্যাঁ 700 টাকা, আমাদের বাঁধা দর। বলে আচ্ছা আচ্ছা বেশ। এই পকেট থেকে বের করেছে। তা ছেলেটাকে দেখে দোকানদারের মায়া হলো। দোকানদার বলল, বেশ বাবা তুমি কিছু কম দিলেও হবে। বলে না না, এ চটি আমি কমটার দাম দিয়ে কিনবো না। তুমি বেতন কত পাও ভাই? বলে আমি 7,000 টাকা বেতন পাই, তার মধ্যে 5,000 টাকা আমার সংসারে খরচাই হয়ে যায়, অনেক ধার দেনা আছে তো 2,000 টাকা বাঁচে। তা 2,000 টাকার মধ্যে তুমি 700 টাকা চটি কিনে নেবে, আমি অন্য কম দামি চটি দেখাবো? বলে না, আমার এই চটিটাই লাগবে। আমার মাকে আমি কম দামি দেবো কি করে? মা তো কোনোদিন আমায় কম দামি দেয়নি। ছেলে ওই চটি দুটো হাতে নিয়ে চলে যাবে 700 টাকা দিয়ে। দোকানদার বলছে, দাঁড়াও ভাই। ওই চটিটার মাপের আরেকটা চটি দিয়ে বলছে, তোমার মাকে বলবে তার আরেকটা ছেলে একজোড়া চটি দিয়েছে, তোমার মা যেন কোনোদিন আর খালি পায়ে না থাকে। তুমি নিয়ে যাও চটি, যখন প্রয়োজন হবে আমার দোকান থেকে নিয়ে যাবে, কারণ আমি এমন হতভাগা, আমি জন্ম নিয়ে আমার মাকে দেখি না। তা সেই মা ধন্য যে মায়ের আদর্শে তোমার মতো আদর্শ সন্তান। তোমার ওই কাগজের টুকরোটা আমাকে দিয়ে যাও। কাগজের টুকরোটা মা লক্ষ্মীর ছবির পাশে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। দোকানের কর্মচারী বলছে, মালিক আপনি কি করছেন? মা লক্ষ্মীর পাশে আপনি একটা সাধারণ নারীর চরণের ছবি রাখছেন। বলেন, এ সাধারণ নারী নয়, যার গর্ভে এমন পুত্র হয় সে দেবী মা। আমি নিজের মাকে পাইনি, আজ থেকে এই মায়ের চরণই আমার মায়ের চরণ রূপে আমি পুজো করবো। নি তাই গৌর হরি 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 হরি।
মাতা পিতাকে যদি সম্মান কোনো শিশু দিতে না পারে, ভজন ভক্তিতে ধর্মতে তার উন্নতি হবে কি? কি সুন্দর দেখুন, দক্ষ রাজা অহংকারী, তার বাবা স্বয়ং ব্রহ্মা। তা মনে মনে করলেন আমার বাবা তো আর আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াবে না, কারণ দক্ষ রাজার জন্ম হয়েছে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে, ডান পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে। তাহলে আমাকে দেখে তো আর আমার বাবা দাঁড়াবে না। বাবা বসে আছে, ঠিক আছে। বাবার পাশে কে বসে আছে দেখি? না, বাবার পাশে বসে আছে সে হলো স্বয়ং বাবার বাবা, মানে আমার দাদু। বাবার বাবা কে গো? হ্যাঁ, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বাবা। আজকে ভোলানাথের বৈষ্ণবের কথা শুনবো তো, দক্ষ রাজা কি করে অহংকার চূর্ণ করে। তা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, তিনি বলি আমরা সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির কর্তা। তার কর্তাকে শিবকে বলে সবাই বাবা, শিবের বাবাকে, শিবের বাবাকে। চাঁদকে বলে সবাই মামা, চাঁদের মামাকে। ও চাঁদকে বলে সবাই মামা, চাঁদের মামাকে। এখন বলছি না, শিবের বাবাকে চাঁদের মামাকে বলবো, তবে কীর্তনটা ঠিক শেষ হবে, দেখবো কার আগ্রহ আছে। এই শেষকালে বলবো কি মা, হবে তো? হ্যাঁ, না এখন বলে দেবো? এখন থাকবে না, বলে দেবো? আচ্ছা, বললে হবে, না বললে হবে, তা বলেই দিই, দেরি করে লাভ নেই যদি আমি ভুলে যাই। দেখুন, ভোলানাথের জন্মের 3টি তত্ত্ব। কেন বলছিলাম যে আমাদের পুরাণের অনেক মত আছে, দেখুন বলে দিচ্ছি। ভাগবত মহাপুরাণে বলা হলো, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নিজের 10টি সন্তান পাওয়ার পরেও সন্তানদের মধ্যে একজনও সংসার করলো না বলে রাগ হলো যে আমার সৃষ্টি এগিয়ে নিয়ে যাবে কে। তখন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ভ্রকুটি থেকে, ক্রোধান্বিত ব্রহ্মার ভ্রকুটি থেকে জন্ম নিলেন রুদ্র, যাকে আমরা মহাকাল, যাকে আমরা স্বয়ং ভোলানাথ নামে চিনি। নিতাই গৌর হরি হরি বল। এটা ভাগবত পুরাণের মত। তাহলে যেদিন ভোলানাথের জন্ম হলো সেই দিনটা শিবরাত্রির দিন। আপনারা বলবেন বিবাহের দিন শিবরাত্রির দিন, বলে যেদিন জন্ম হয়েছিল সেই দিন আবার ভোলানাথের বিবাহ হয়েছিল। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। ঘটনাক্রমে আবার সেই দিনে পরবর্তীকালে বিবাহ হয়েছিল। তাহলে এটা হচ্ছে ভাগবত মহাপুরাণের মত। আরেকটা মত বলছি, সেটা হচ্ছে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণের মত। গোলক সৃষ্টি রহস্য প্রথম কয়েকটা পাতাতেই বলা আছে যে গোলকেশ্বর হরি যার ইচ্ছাতে বৈকুণ্ঠ গোলক এই 14 ভুবন সৃষ্টি হলো, সেই হরির নাভি কমল থেকে ব্রহ্মার জন্ম হলো, যার এক অংশ দক্ষিণ অংশ থেকে বিষ্ণুর জন্ম হলো, অবতারী বিষ্ণুর, আর তার আরেক অংশ থেকে জন্ম হলো স্বয়ং মহাদেবের। এটা একটা মত। আরেকটা লোকাচারের মত আছে যে বিষ্মাদং বিষ্ণু বীজম, ভোলানাথের কোনো বাবা নাই, তিনি নিজেই বাবা, স্বয়ং আবির্ভূত। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। আপনারা যে কোনো একটা মত গ্রহণ করতে পারেন, দ্বন্দ্ব করে লাভ নাই। হরি বল। মত আছে আমি 3টি বলে দিলাম। নিতাই গৌর হরি বল। তাহলে ভোলানাথের বাবাকে আপনি ব্রহ্মা বলতে পারেন, আপনি স্বয়ং ভগবান বলতে পারেন, আবার স্বয়ং ভোলানাথকেও বলতে পারেন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 বল। তাহলে শিবকে বলে সবাই বাবা, শিবের বাবাকে জানলাম। চাঁদকে বলে সবাই মামা, চাঁদের মামাকে। চাঁদের মামা মহাভারতে যখন দুর্যোধন পুরোচন মন্ত্রীকে দিয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারার জন্য যতুক ঘর বা লাক্ষাগৃহ তৈরি করলো, গালা চর্বি মোম ঘি দিয়ে, যে পাণ্ডবরা যাবে আর একসঙ্গে সব কটাকে পুড়িয়ে মেরে দেবো। কিন্তু কৃষ্ণ যার সহায় তার কি হয়, কোনো ক্ষতি। পঞ্চপাণ্ডব যাবে যতুক ঘরে, আকাশের চাঁদ ভাবলো মনে মনে যে আমি তো আর যতুক ঘরে আলো হয়ে ঢুকতে পারবো না, যদি পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে কৃষ্ণ ভগবানও যায় তাহলে আমি তো আর আলো হয়ে যেতে পারবো না, আমি কৃষ্ণ সঙ্গ পাবো না। পাণ্ডবরা কত ভাগ্যবান, সর্বত্র কৃষ্ণ সঙ্গ পায়। আমিও যদি পাণ্ডব হতে পারতাম, আমি যদি পাণ্ডব হতাম, কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ পেতাম। প্রভু হে আমি যদি পাণ্ডবে হতাম, কৃষ্ণ অঙ্গ
আকাশের চাঁদের বাসনা হলো জন্ম নেব পাণ্ডব কুলে। ভগবান আশীর্বাদ করলেন, হে চন্দ্র তুমি জন্ম নেবে পাণ্ডব কুলে, তুমি অর্জুনের পুত্র রূপে জন্ম নেবে আমার বোন সুভদ্রার গর্ভে, নাম হবে তোমার অভিমন্যু। চাঁদ যদি অভিমন্যু হয় আর অভিমন্যুর মামা যদি কৃষ্ণ হয়, তাহলে পরোক্ষভাবে চাঁদের মামা কে হলো? বলিয়ে কৃষ্ণ ভগবান কি জয়। শিবকে বলে সবাই বাবা, শিবের বাবাকে। চাঁদকে বলে সবাই মামা, চাঁদের মামাকে। বলিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কি। তাহলে বাবা বসে আছে, দাদু বসে আছে, ঠিক আছে, কিন্তু তার পাশে কে বসে আছে? অসভ্য, বর্বর, মূর্খ, অভদ্রের ধারী, বাঁদরের মতো চোখগুলো, দেখে কারোর ভালো লাগবে না। ভূত প্রেতের সঙ্গ করে, শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায়। না আছে ভদ্র সমাজে বসার মতো জ্ঞান, না আছে ভদ্র সমাজে বসার মতো সভ্যতা। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন দক্ষ রাজা কাকে বলছেন? স্বয়ং ভোলানাথকে। গড়গড় গড়গড় করে মুখে যা এলো তাই বলে দিল। কিন্তু ভোলানাথ তো তত্ত্বদর্শী, তিনি হলেন আসল তত্ত্বজ্ঞানী। আমরা যারা কীর্তনের কার্ডে লিখে রাখি তত্ত্ব সম্রাট, তত্ত্ব সম্রাট, আমরা কি একটুও তত্ত্ব জানি? তত্ত্ব জানলে তার সংসার ভালো লাগবে না, তার এসি গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করবে না, তার ভোলানাথের মতো দশা হবে। কারণ তিনি হচ্ছেন আসল তত্ত্বদর্শী। ভোলানাথ কত তত্ত্বদর্শী দেখুন। ভোলানাথ মনে মনে চিন্তা করলেন, যার সঙ্গে ঝগড়া করব সে তো শ্বশুরমশাই, দরকার কি? এই কানে শুনে এই কানে বের করে দিলেন। কে পারবে তার মতো হতে? তার ভেতরেও কাপড় নাই, বাইরেও কাপড় নাই, অহংকারের কাপড় বাইরেও নাই আর ভেতরেও নাই। তিনি দিগম্বর, তার দরকার নাই। ভোলানাথ এই কানে শুনে এই কানে বের করে দিলেন, মুখটা নামিয়ে রইলেন। কিন্তু ভোলানাথের যারা ভক্ত তারা তো ছেড়ে দিল না। তারা বলছে এই যে আস্তে আস্তে আস্তে, মুখ সামলে কথা বলুন। আমরা ভদ্রতা মেনটেন করে আছি বলে আপনি যা খুশি তাই বলতে পারেন না। ভৃগুমুনি তখন যজ্ঞ সেরে উঠে এসে বলছে, আয় খবরদার বলছি, চোরের মায়ের বড় গলা। দক্ষ রাজার শ্বশুর ভোলানাথ জামাই, জামাই শ্বশুরের কথা হচ্ছে, তোমরা মাঝে বলার কে? আমি অভিশাপ দিলাম, ভৃগুমুনি ব্রাহ্মণে অভিশাপ দিলেন। এই শিবগণ মানে ভূতগণ, শিবগণ তারা সব পাষণ্ড হয়ে যাবে, পাষণ্ড। তখন অভিশাপ পেয়ে শিবগণ বলে উঠলো, বা উল্টা চোর কোটওয়াল কো ডাটে। দোষ করলো একজন, তাকে কিছু না বলে আমাদেরকে শাস্তি দিলেন। আমি অভিশাপ দিলাম, আমরা অভিশাপ দিচ্ছি, ব্রাহ্মণ কোটিপতি হলেও ব্রাহ্মণ কোটি টাকার হবে ভিখারি। ভোলানাথ চিন্তা করলো, এই পাশ থেকে অভিশাপ আর এই পাশ থেকে অভিশাপ, এখানে আর বেশি থেকে লাভ নাই। কিংবা লাভ আছে? এ করোনা ভাইরাসের মতো অভিশাপ ছোড়াছুড়ি হচ্ছে, এখানে থেকে আর লাভ নাই। ভোলানাথ মুখটা নামিয়ে চলে গেলেন। রাধে 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 রাধে। কারণ ভোলানাথ তত্ত্বদর্শী, তিনি জানতেন ও মনে বাবলা গাছে কষ লেগেছে। দক্ষ রাজের অবস্থা কেমন? ও মনে বাবলা গাছে কষ লেগেছে, ও গুরু ধুয়ে দাও জ্ঞান সাবানে, গুরু আমার মনের ময়লা যাবে কেমনে? 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 মনে বাবলা গাছে কষ লেগেছে, মনে বাবলা গাছে কষ লেগেছে, ও গুরু ধুয়ে দাও জ্ঞান সাবানে, গুরু আমার মনের ময়লা যাবে কেমনে? আর গুরু আমার মনের ময়লা যাবে কেমনে? যদি অন্য ময়লা হয় তবে ধোয়া যায়, মনের ময়লা বড় ময়লা, ধোয়া নাহি যায়। ওরে অন্য ময়লা হয়
जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से काली। যদি জামা কাপড় ময়লা হয় কেচে দিলে পরিষ্কার হয়, যার মনের অহংকারের ময়লা আছে জমে, কাচলেও সেই অহংকার যাবে না সরে। দক্ষ রাজার অহংকার আছে মনে, ভোলানাথ বললেও তো তার চৈতন্য হবে না, তাই মাথা নামিয়ে ভোলানাথ তত্ত্বদর্শী চলে গেলেন। অন্য ময়লা হয় তবে ধোয়া যায়, মনের ময়লা বড় ময়লা ধোয়া নাহি যায়। মনের ময়লা বড় ময়লা ধোয়া নাহি যায়, মনের ময়লা বড় ময়লা ধোয়া নাহি যায়। যার বুকখানে হয়েছে জন, বুকখানে হয়েছে জন, যার বুকখানে হয়েছে জন, বুকখানে হয়েছে জন। কথা কই কই শেষ না শুনে, গুরু আমার মনের ময়লা যাবে কেমনে, 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 গুরু আমার মনের ময়লা যাবে কেমনে। মাথাটা নামিয়ে ভোলানাথ চলে গেলেন। তিনি সদাশিব, হ্যাঁ, কৈলাস পর্বতে গিয়ে ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। চিন্তা করুন, শ্বশুর ঘরে যদি কারোর অপমান হয়, রাগটা সে কাকে দেখায়? কি গো মা, শ্বশুর যদি জামাইকে অপমান সূচক কথা বলে, শ্বশুর অফিসার, জামাই হয়তো ছোট, তার কাছে ছোট, কিন্তু জামাইয়ের তো সম্মান আছে। শ্বশুর যদি অপমান সূচক কথা বলে, জামাই হয়তো ওখানে কিছু বলবে না, কিন্তু রাগটা কাকে দেখাবে? কাকে দেখাবে গো? স্ত্রীকে, মানে গিন্নিকে। আপনাদের অনুভব আছে নাকি? না না, আপনারা অনুভব করতে পারলেন যে কাকে দেখাতে পারে? স্ত্রীকে দেখাবে। তোমার বাবার ঘরে আমার অপমান হয়েছে, তোমার বাবা আমাকে অপমান করেছে, তোমার বাবার ঘরে আমি কোনোদিন যাব না, তোমার বাবার বাড়ির দুয়ারে আমি কোনোদিন যাব না। দুয়ারে সরকার যেতে পারে, দুয়ারে আমি যাব না। হরি বল হরি বল। কিন্তু ভোলানাথ তিনি হলেন পরম বৈষ্ণব। আহা, তিনি তত্ত্বদর্শী, তিনি কিচ্ছু বললেন না, কাউকে জানালেনও না। আমাদের মতো আমরা এসেই ঝগড়া বাঁধাতাম ঘরে, কিন্তু ভোলানাথ চুপ করে গিয়ে কৈলাস পর্বতে বসে কৈলাস শিখরে অতি মনোহরে, কৈলাস শিখরে অতি মনোহরে, কৈলাস শিখরে মাপা সানি 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 পামারে নিসা। কৈলাস শিখরে অতি মনোহরে বসে আছেন ভব ভোলা, কৈলাস শিখরে অতি মনোহরে বসে আছে ভব ভোলা। ওঝার মুখে রাম নাম জপে অবিরাম, করে জপে জপমালা। মুখে রাম জপে অবিরাম, করে জপের মালা। সদা হরি 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 বলে, হরি 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 বলে, মুখে রাম নাম জপ করে, হরি 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 বলে, মুখে রাম জপি ও করে, তার বুক ভেসে যায় নয়ন জলে। হরি জপি করে, ভেসে যায় নয়ন জলে, মুখে রাম জপি করে, ভেসে যায় নয়ন জলে, মুখে রাম জপি করে, ভেসে যায় নয়ন জলে, মুখে রাম জপি করে, সদায় হরি হরি বলে। মুখে রাম নাম জপে অবিরাম, ললাটে হারের মালা। মন খারাপ হয়ে গেছে তো ভোলানাথের?
প্রভুকে স্মরণ করে ভাবলো মনে মনে মনটা ঠিক করে আসি কোথায়, অগস্ত্য মুনির আশ্রম মহারাষ্ট্রে। সেখানে হরিনাম হচ্ছে, হরিনাম শুনতে যাচ্ছেন স্বয়ং বাবা ভোলানাথ। আর যেই না বাবা ভোলানাথ ষাঁড়ের ওপর উঠেছে, অমনি মা সতী এসে হাজির। প্রভু কোথায় যাবে? বলে আমি হরিনাম শুনতে যাব। বলে প্রভু আমিও তোমার সঙ্গে যাব, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তা তুমি গিয়ে কি করবে? তুমি গিয়ে কি করবে? খুঁটি হেলান দিয়ে ঘুমাবে নাকি চাদর ঢাকা নিয়ে ঢুলবে? হরি হরি কোনটা হরি করবে? বলে না না, আমি তোমার শনে হরি নাম শুনিব, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমি তোমার সঙ্গে হরি নাম শুনবো প্রভু, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমি তোমার শনে হরি নাম শুনিব, হরি 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 বলবো, তোমার শনি নাম শুনবো, হরি হরি বলবো। তোমার শনি নাম শুনবো, হরি 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 বলবো। তোমার শনি নাম শুনবো, হরি 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 বলবো। প্রভু আমিও তোমার সঙ্গে যাব। যেমন করে হরিনাম শুনতে গেলেন, অগস্ত্য মুনির আশ্রম থেকে হরিনাম শুনে তেমন করে ফিরছেন। সময়টা ছিল ত্রেতা যুগ। মা সীতা হারিয়ে রাম নামে সীতা হারিয়ে প্রভু রামচন্দ্র সীতা সীতা বলে কাঁদছেন। আর ভোলানাথের গুরু তো রাম, তিনি রাম ভক্ত। রামচন্দ্র সীতা হারিয়ে কাঁদছেন, আর এদিকে ভোলানাথ তিনিও নয়ন জলে কাঁদছেন প্রভুর লীলা দর্শন করে। তা মা সতী ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করছেন, হে ভোলানাথ, তুমি মুখে যে রাম নাম করো সেই রাম, আর ওই যে সীতা হারিয়ে কাঁদছে জঙ্গলে সেই রাম, এই দুটো রাম কি একই? বলে হ্যাঁ একই। তাহলে তুমি যার নাম করো সে তোমার থেকেও বড়, সে তোমার আরাধ্য, তোমার গুরু, তোমার ভগবান। তাহলে সে নিজের স্ত্রীকে হারিয়ে কাঁদছে কেন? সে তো এত শক্তিধর, সে তো চাইলেই তার স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারে চোখের সামনে। বাবা ভোলানাথ বলছে, সতী তুমি জানো না লীলা 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 কি? আমরা সিনেমাতে দেখি না, বাংলা সিনেমাতে ভিলেনে নায়িকাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, তবেই তো হিরো গিয়ে মারবে আর নায়িকাকে উদ্ধার করবে। বাবা সিনেমাতে প্রসেনজিৎ মারা গেছে, আমরা সবাই প্রসেনজিৎ মারা গেছে বলে কাঁদছি, কিন্তু প্রসেনজিতের ঘরের লোক কিন্তু কাঁদছে না। তারা বেশ শরবত খাচ্ছে আর প্রসেনজিতের অভিনয় দেখছে। আমরা কাঁদছি, আমরা ভাবছি প্রসেনজিৎ মারা গেল, কিন্তু তারা জানে ওটা মারা যায়নি, ওটা তার অভিনয়। রামচন্দ্র সীতা হারিয়ে কাঁদছে, রামচন্দ্র সর্বজ্ঞ, তিনি সব পারেন, এটা ভোলানাথ জানেন, তবুও তিনি সীতা হারিয়ে কাঁদছেন কেন? কারণ এটা তার লীলা। ভোলানাথ তো জানে, আর মা সতী তো জানে না। মা সতী বলছে, তা তোমার ভোলানাথ কেমন ভক্ত, আহা তুমি যে তোমার রামের কেমন ভক্ত, আর তুমি যার নাম করো সে কেমন ভগবান, আমি একবার পরীক্ষা করে আসি। মা সতী সীতা মায়ের রূপ ধরে রামচন্দ্র যখন কাঁদছেন, রামচন্দ্রের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেছেন। বলে এই তো আমি এসে গেছি, এই তো আমি এসে গেছি। তোমায় আর কাঁদিতে হবে না গো, এই তো আমি এসে গেছি। তোমায় আর কাঁদিতে হবে না গো, এই তো আমি